इन बाटा की चप्पल पाई होंगी पर लोअर टी शर्ट सिर से परना होता है। और मैं पापियों में गल दसनी चाहना भी मैनू अजे तक वह परना नहीं मिले बच्चे का। तुसी एक सानू बंगार दी है और असीं उहनूं कबूल भी करते। तुसी जिथे उहदे केसां दी बेअदबी कीती, जिथे मूँह सिगट पा के दोने हत्थां ते फिल्मी स्टाइल दे विच तुसी फैर कीते, उत्थे साडे कानून का जनाजा निकलिया भी इत्थे एक आम नागरिक नूं इन्नी क आजादी है घूमण फिरन। 10-20 मिनट में बच्चा घरों बाहर गया और उसकी छाती से 100 फैर कर दिता गया और उन्होंने मारने लिए ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, AK-47 इन्ना असला इकट्ठा किया जाता है। मेरा ख्याल है जे आप घट्टो घट्ट कीमत भी लाइए तो 1 करोड़ रुपए तो वध के वैपन बन गए। तो मैं सिस्टम को यह गल पूछनी चाहना भी करोड़ रुपया एक मेरे अनभोल बच्चे नूं, मेरे फक्कर बच्चे नूं मारन वास्ते किन्ना लोगों ने पैसा लेके आंदा। कि 2 बंदे जेल च बैठे तो नहीं सब कुछ कर सकते भी करोड़ रुपये का कैश इधरों इधर कर दें ਜਾਂ सारे जिन्ने वैपन उन्होंने मिले है वो आधार सुधार लेके भेजते। हुण तां जिन्ने उन्होंने शूटर मिले उन्होंने सारे नाल एवी गल्लां करके 40 बंदे तुसीं देखो 30 गिरफ्तारियां हो चुकी अपने केस में। जरा इन्ने बंदे एक कलाकार नूं मारन वास्ते तुरे फिरदे, ਉਹਦਾ कसूर की सी? उन्हें अपनी पग नूं रिप्रेजेंट किया, उन्हें अपने खानदान नूं, अपने माँ बाप नूं, अपने पिंड नूं दुनिया भर के नक्शे ते लेके आंदा। उन्हें कदे शराब की गल ना गाने च की, उन्हें कदे किसी धी भैन का लक ना मिलिया, किसी के कोके की तारीफ ना की, वो सूटा लीड़ा कपड़े की तारीफ ना की। यार इस तो दरवेश गैक सानूं कित्थे मिल सकदा? इसे करके उन्होंने 40 बंदे मारन वास्ते लाते और उन्हें अणखी गाने गाए और अणखी गाने गाउंदा गाउंदा वो इन्ना हिट होया कि उन्होंने गोरिया ने कालिया ने कबूल किया साडी कम्यूनिटी करनी ही करनी। तुसीं तां 4 महीनों बाद बैठे हो, जो थोड़े सीने दे विच दर्द है, जे थोड़े दिल दे विच पीस हैगी इस गल की तुहानूं तकलीफ है, तुसीं तां बैठे। जो किसी को 1 घंटा टाइम नहीं होंदा, आपां तो रिश्तेदारी च नहीं किते जाया जांदा, अज जांदे अगले संडे जावांगे, छुट्टी लैके जावांगे, किहदे कोल टाइम हुंदा है। सो गल्लां तां आपां जिन्नियां मर्जी कर लईए, 24 घंटे कहूँगे मैं 24 घंटे बोलता रहूँगा। पर कल दे मैनूं चैनल वाले भी बड़े फोन करके पूछ रहे जी दीप कुंडी फड़िया गया तुसीं करके। यार इन्हां करिंदियां दे फड़न नाल सानूं की फर्क पैना? वो तां एक दिहाड़ीदार काम ही नहीं। उन्होंने विदेशों च बैठे हुए गोल्डी वर्गे हायर कर लेंगे ने, किसी को 50,000 खरीद लिया, किसी को लाख रुपये खरीद लिया, फिर वो खरीद के सानू मारन वास्ते लाते। और इन्हों का तो सिस्टम ही यही है क्योंकि इन्होंने पता सानू ट्रांसपेरेंट से लेके आएंगे, आके पुलिस को कह देंगे भी 2 फलाने फलाने बंदे उत्थे बैठे फड़ लो जाके, 2 तो केस पा देंगे। जिवें नंगल अंबिया ने केस 2 ही फड़े, उदों पहले जो मर्डर हुआ किसी 1 फड़े किसी 2 फड़े। वो इन्हों का सिस्टम है। इन्होंने नवे शलारू पिंडों चो लै लेने, किसी को 50,000 का खरीद लिया, किसी वो लाख रुपया दे के वो अपने आप उन्होंने उत्ते वो पर्चा दर्ज हो जाऊगा, मुकदमा चल पऊगा, वो बेरबरी और उन्होंने खाते के विच कतल एक होर पी। उन्होंने जो 65 पर्चे है तो उत्ते 70 पर्चे हो गए। उन्होंने की फर्क पैंदा? उन्होंने तो इंक्रीमेंट लगता है, उन्होंने तो खौफ जनता के उत्ते होर वधदा है। मेरे नाल एक मुलाजम है, मेरे सुनून का जिक्र दसा, पिछले दिनों की गल है, बिजली बोर्ड चो बेचारा रिटायर होया, 24 लाख रुपया मंगया, मिलिया उन्होंने पेंशन के उत्ते आपां सारी उम्र पाई करके जमा करते हैं भी जो जान लगे जां कुड़ी मुंडे का ब्याह कर लांगे जां कोई घर घुर पा लांगे 2 कमरे। बंदे को एक रिटायरमेंट के उत्ते एक लीव होंदी है, आपां उहदे नाल बाकी जिंदगी सैटल करने की कोशिश करते हैं। लॉरेंस 24 लाख रुपया लै गया, उस तो बाद पुलिस बन पई, तेरे गैंगस्टर ने लिंक है, तू पैसे दिता भी जो तलवार करते तो की करूँगा, तेरा पोता मारेंगे। अगला कहता मैं जिद करके की छड़ लिया, असी प्यो तो तड़े रहे, घर पट गए, साडा रौला की सी उहदे नाल? वो बड़े नां नूं मार के बड़ा खौफ पैदा करना चाहते हैं, बाकी छोटे मोटे तो आपे डर जाएंगे जो सिद्धू मूसेवाला मारता। मैं गौरमेंट नूं इक्को ही गल कहना,
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ 8 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ 10 ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੜਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 200 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ 64 ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ? ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਭੜ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਲਫੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਦਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਚੋਰ ਜੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਚਿਰ ਪੁਲਿਸ ਢਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਂਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ, ਕਿਹਦੀ ਕਿਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀ ਗੱਡ ਧੁੱਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਕ ਲਈ ਜਾਵਾਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੂਨ ਖੋਲੂਗਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪੁੱਤ ਮਾਰੇ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਮਾਰ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੋਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾ ਮਤਲਬ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਪਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਭਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਜਬੂਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਸਭ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਗੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪਾ ਤੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਅੱਗੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਲੌਜ ਤੇ ਜੱਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਕਦੇ ਸੰਤਰੀ ਦਾ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜੜੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਜੜ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟਦੇ ਦਿਖਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆਸ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਥ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਸਾ ਵਾਢਾ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਵਾਢੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਗੋਲਡੀ ਵਰਗੇ, ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਮੁੰਡੀ ਫੜਿਆ, ਅੱਜ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਤੜਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਣਾ ਅਫਸਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ। ਆਪਾਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਟਰੈਕਟਰ ਤਬਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 10 ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਐਸੀ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ।
ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਤੇ ਜੱਗੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੇਰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਈ ਵੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰੇ AK-47 ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀਰੋ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਸਮਝ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਕਰਤਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ 10 ਬੰਦੇ ਬੰਦੂਕ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੜ ਕਰਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿੱਧਰ ਭੱਜਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਛਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਹੋਈ, ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਜੇ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਚਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਰੱਖ ਲਏ, AK-47 ਰੱਖ ਲਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਗੇੜੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਹੀ ਬਾਹਰ। 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖੇਤ ਬੰਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਸੱਤ 'ਚ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਬਸ ਇਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਗੋਲਡੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁਚੜਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਰੋ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਮਾਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੇਥੋਂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਗਲਤੀ, ਮੇਥੋਂ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗਲਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਮਾਇਸ਼ ਕਾਹਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੋ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਿਓ ਹੋਊਗਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ 50-50 ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ 50-50 ਜੁਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਫਰੌਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਜ਼ੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਾਹਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੇਫਟੀ ਮੰਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਘਰੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, 30 ਤਰੀਕ ਨਾ ਹੋ ਜੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਅੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ?
ਆਪੇ ਸਾਲੇ ਲੜਕੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਆਪ ਜੀ ਮਰ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਖਤਰਾ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ? ਜੇ ਦੋ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਲੜਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦਿਓ।